হ্যালো স্টুডেন্টস, সি ফেভার কবিতার উপর কিছু কোশ্চেন্স এবং আনসার্স আমি এই ভিডিওটিতে প্রকাশ করছি। এর আগে সি ফেভার কবিতার উপর একটা ভিডিও আমি প্রকাশ করেছি, যেখানে আমি কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন, কবি জন মেসফিল্ড কি বলতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এখন এই ভিডিওটিতে আমি কিছু কোশ্চেন্স এবং আনসার্স দিয়েছি, যেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করতে পারবে এবং সলভ করে আমি যে আনসার পরে করে দিয়েছি সেটা তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে যে আনসারগুলো তোমাদের হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ তোমরা কতটা কবিতা সম্পর্কে জানলে। যে কোশ্চেন্স এবং আনসার্সগুলো আমি দিয়েছি সেগুলো কোন কোন বিষয়ের উপর একটু দেখে নিই। এখানে আছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স, আছে ট্রু ফলস, আর আছে কোশ্চেন্স টু বি আনসার্ড। Now let's start with the questions. Question A. Choose the correct alternative to complete the following sentences. First one. The poet needs a statue. Options: guide him, give him light, look at, make him happy. Second question. By wheel's kick, the poet wants to mean: the wheel does not work, he kicks the wheel, beginning of the voice, end of the voice. End of the voice. Question number 3. The white cell is shaking because it's weak. It's strong, it's breezy, it's windy. The color of the dawn that breaks is white, yellow, grey, ash. Question number 5. The poet longs for a quiet life, stable life, gypsy life, lazy life. Question number 6. In the poem Sea Fever, wind has been compared to storm, knife, blade, gun. A yarn is a tale of fiction, fairies, and adventure, laughter. The long tricks over. Here, trick refers to swimming, rowing, flying, journey. While going down the sea, the poet wants to hear the crying of whale, seals, seagulls, eagles. While the voice is over, the poet wants to gossip with his friend, to sleep quietly and have a sweet dream, to sit idly thinking about his journey, to spend time with family. Let's find the answers. First one. The poet needs a statue. Answer: guide him. By wheel's kick, the poet wants to mean: the beginning of the voice. Beginning of the voice. Option C. The white cell is shaking because. Answer: option D. It's windy. The color of the dawn that breaks is. Answer: grey.
The poet longs for a. Answer C. Option C. Gypsy life. In the poem Sea Fever, wind has been compared to. বাতাসকে তুলনা করা হয়েছে কিসের সাথে? আনসার অপশন বি, নাইফ। A yarn is a tale of. Yarn একটা কিসের গল্প? It's a tale all about fiction. Fiction বা কল্পকথা। The long trick's over. Here trick refers to. লং ট্রিক শেষ হয়ে গেছে, এখানে ট্রিক বলতে বোঝানো হচ্ছে। আনসার অপশন ডি, জার্নি। While going down the sea, the poet wants to hear the crying of. Answer option C, seagulls. While the voice is over, the poet wants. Answer option B, to sleep quietly and have a sweet dream. Now question B. State whether the following sentences are true or false and provide supporting sentence against each of your answers. First one, the poet wants the moon as a guide. Say whether it is true or false and then provide supporting a statement. The poet is going to the sea for the first time. Question number 3. The poet needs a violent storm to steer his ship. Question number 4. The sea wind is compared to a blunt knife. Question number 5. It is difficult for the poet to discard the call. Question number 6. The poet wants a joyful sailor to accompany him. Let's see the answers. The poet wants the moon as a guide. কবি চাঁদকে তার পথপ্রদর্শক হিসেবে চেয়েছেন। False. সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি হবে? অ্যান্ড আ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই। এবং একটা স্টারকে বা নক্ষত্রকে চেয়েছেন তাকে পথ দেখানোর জন্য। The poet is going to the sea for the first time. কবি প্রথমবারের জন্য সমুদ্রে যাচ্ছেন। False. Supporting a statement, I must go down to the seas again. আমি সমুদ্রে আবার অবশ্যই যাব। এখানে এগেন কথাটা কবি ইউজ করেছেন, অর্থাৎ তিনি আগে গেছেন, আবার যেতে চাইছেন। The poet needs a violent storm to steer his ship. কবি একটা প্রচণ্ড ঝড় চেয়েছেন তার জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা ফলস। Supporting a statement, and while I ask is a windy day. একটা বাতাসময়, একটা বাতাসবহুল দিন চেয়েছেন, ঝড় চাননি। The sea wind is compared to a blunt knife. সমুদ্রের বাতাসকে তুলনা করা হয়েছে ব্লান্ট নাইফ। ব্লান্ট মানে ভোঁতা, যা ধারালো নয়, এমন একটা ছুরির সাথে। এটাও ফলস হবে। Supporting a statement, where the winds like whetted knife. whetted মানে শানিত বা ধারালো। It is difficult for the poet to discard the call. কবির পক্ষে এটা কঠিন। ডিসকার্ড মানে অবমাননা করা, কল মানে আহ্বান। আহ্বানকে অবমাননা করা কবির পক্ষে কঠিন ব্যাপার।
এটা ট্রু। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, ইজ এ ওয়াইল্ড কল, একটা উন্মাদনাপূর্ণ একটা ডাক, অ্যান্ড আ ক্লিয়ার কল, এবং একটা স্পষ্ট ডাক, দ্যাট মে নট বি ডিনাইড, যেটা হয়তো কখনো অস্বীকার করা যাবে না। Question number 6. The poet wants a joyful sailor to accompany him. কবি চেয়েছেন একটা আনন্দপূর্ণ নাবিককে তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য। False. And all I ask is a merry yarn. আমি যেটা চাই সেটা হলো আনন্দপূর্ণ একটা সঙ্গী। ইয়ার্ন কথার অর্থ হলো একটা ভ্রমণকারী। From a laughing fellow rover. সরি, ইয়ার্ন কথার অর্থ হলো গল্প, ফিকশন। অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরিয়ান, আমি একটা আনন্দপূর্ণ গল্প চাই। ফ্রম আ লাফিং ফেলো রভার, একটা হাস্যময় সহযাত্রী ভ্রমণকারীর কাছ থেকে। রভার কথার অর্থ হলো ভ্রমণকারী। Question number C. Let's answer the following questions. First question. What does the poet prefer to hear from a fellow rover? একটা সহযাত্রীর কাছ থেকে কবি কি শুনতে চান? Second question. Why does the poet like to go to the sea again? কেন কবি আবার সমুদ্রে যেতে চান? Question number 3. What kind of human company does the poet want? কবি কি ধরনের হিউম্যান কোম্পানি চান বা মানব সঙ্গ চান? Question number 4. How does the poet want to spend time when the journey will be over? যখন ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে, when the journey will be over, যখন ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে তখন কবি কিভাবে তার সময় কাটাতে চান? স্পেন্ড মানে কাটানো, আর want to spend time সময় কাটাতে চান। কিভাবে কবি সময় কাটাতে চান যখন তার ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে? Fifth question. And all I ask is a tall ship and a stair to steer her by. এটা কবিতার একটা লাইন। এখানে এর উপর প্রশ্ন করা হয়েছে, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড হার রেফার টু? এখানে হার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বা কি বোঝানো হয়েছে? Sixth question. Why does the poet ask for a star? কেন কবি একটা স্টার বা একটা নক্ষত্রকে চেয়েছেন? 7. How is the call of the running tide? চলমান স্রোত তার আহ্বানটা কেমন? According to the poet, কবির মত অনুসারে চলমান স্রোতের যে আহ্বান সেটি কেমন? Question number 8. What kind of day does the poet want? কবি কিরকম একটা দিন চেয়েছেন? কাইন্ড মানে প্রকার, হোয়াট কাইন্ড অফ ডে কিরকম ধরনের দিন, ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট কবি চেয়েছেন। অ্যান্ড কোশ্চেন নাম্বার 9. হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট আ ভ্যাগ্রান্ট চিপসি লাইফ? কেন কবি চেয়েছেন একটা ভবঘুরে যাযাবরের জীবন? কেন কবি একটা ভবঘুরে যাযাবরের জীবন চেয়েছেন? লেটস ফাইন্ড দ্য আনসার্স। ফার্স্ট কোশ্চেন. What does the poet prefer to hear from a fellow rover? কবি একটা সহযাত্রীর কাছ থেকে কি শুনতে চেয়েছেন? The poet prefers to hear a merry yarn. The poet prefers to hear a merry yarn from a fellow rover. Why does the poet like to go to the sea again? Answer. The poet is in deep love with the beautiful sea. কবি সুন্দর সমুদ্রের প্রতি গভীর প্রেমে পড়েছেন। and its creatures, এবং তার প্রাণীকুলের প্রতি। কবি সমুদ্র এবং তার যে প্রাণীকুল তার প্রতি গভীর প্রেমে পড়েছেন।
হি ইজ সো মাচ অ্যাট্রাক্টেড উইথ দ্য ন্যাচারাল বিউটি অফ দ্য সি। তিনি অত্যন্ত বেশি আকর্ষিত হয়েছেন, অ্যাট্রাক্টেড আকর্ষিত হয়েছেন, উইথ দ্য ন্যাচারাল বিউটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, অফ দ্য সি সমুদ্রের। দিস ইজ ওয়াই এই কারণে হি লাইকস টু গো টু দ্য সি এগেন, তিনি চেয়েছেন সমুদ্রে আবার যেতে। থার্ড কোশ্চেন, হোয়াট কাইন্ড অফ হিউম্যান কোম্পানি ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট? কবি কী ধরনের মানব সঙ্গ চেয়েছেন? দ্য পোয়েট ওয়ান্টস দ্য কোম্পানি অফ এ লাফিং ফেলো লাভার, একটা হাস্যময় সহযাত্রীর কাছ থেকে, সহভ্রমণকারীর কাছ থেকে কবি ভ্রমণকারীর সঙ্গ কবি চেয়েছেন। কবি চেয়েছেন দ্য পোয়েট ওয়ান্টস, কবি চেয়েছেন দ্য কোম্পানি, কোম্পানি মানে সঙ্গ, দ্য কোম্পানি অফ এ লাফিং ফেলো লাভার, হাস্যময় সহনাবিকের, সহযাত্রীর, ভুল, সহযাত্রীর। How does the poet want to spend time when the journey will be over? যখন ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে তখন কবি কীরকম ধরনের বা কীরকমভাবে তার সময় কাটাতে চেয়েছেন? অ্যাট দি এন্ড অফ হিজ জার্নি, তার ভ্রমণের শেষে দ্য পোয়েট লাইকস টু হ্যাভ আ কোয়াইট স্লিপ, কবি চেয়েছেন একটা শান্ত ঘুম, অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম, একটা শান্তিপূর্ণ ঘুম চেয়েছেন এবং তার সঙ্গে চেয়েছেন একটা সুমিষ্ট স্বপ্ন। Question number 5. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. What does the word her refer to? এখানে her বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Answer, her refers to the tall ship. her বলতে বোঝানো হচ্ছে the tall ship কে। Why does the poet ask for a star? কবি কেন একটা স্টার কে চেয়েছেন, একটা নক্ষত্রকে কবি কেন চেয়েছেন? Answer, the poet asks for a star to guide the tall ship. The tall ship কে, দীর্ঘ জাহাজকে পথ দেখানোর জন্য কবি একটা স্টারকে চেয়েছেন। How is the call of the running tide? According to the poet, কবির মত অনুসারে যে চলমান স্রোত তার আহ্বান কেমন? Answer, according to the poet, কবির মত অনুসারে the call of the running tide is wild and clear. চলমান স্রোতের যে আহ্বান সেটা হলো উন্মাদনাপূর্ণ, ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার এবং স্পষ্ট। What kind of a day does the poet want? কবি কীরকম ধরনের একটা দিন চেয়েছেন? The poet wants a day, কবি চেয়েছেন একটা দিন, that will have a grey dawn, যার হবে একটা ধূসর সকাল, ধূসর প্রত্যুষ। It will also be a windy day, এটা হবে একটা হাওয়াময় বাতাস বহুল একটা দিন, with white clouds flying in the sky, যেখানে সাদা মেঘখণ্ডগুলো আকাশে উড়বে। And question number 9, why does the poet want a vagrant gypsy life? কেন কবি একটা ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ, ভবঘুরে যাযাবরের জীবন কেন চেয়েছেন? ভবঘুরে যাযাবরের জীবন। Answer, like a vagrant gypsy, একটা ভবঘুরে যাযাবরের মতো, the poet desires, কবি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কবির ইচ্ছা to explore the world, সমগ্র পৃথিবীকে ঘুরে দেখার। The poet longs for the excitement, কবি চেয়েছেন এরকম একটা উত্তেজনা of such a wandering, এরকম একটা ভ্রমণের। দ্য পোয়েট লংস ফর, কবি অপেক্ষা করে আছেন, দ্য এক্সাইটমেন্ট অফ সাচ ওয়ান্ডারিং, এরকম একটা ভ্রমণের উত্তেজনা, ওয়্যার, যেখানে দ্য ডেস্টিনেশন ইজ আনসার্টেন, যেখানে গন্তব্যস্থানটা অনিশ্চিত, মানে কোথায় যাবেন তার কোনো ঠিক নেই, একটা অনিশ্চিত যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে কবি পাড়ি দেবেন এবং সেভাবে একটা ভ্যাগ্রান্ট জিপসি বা ভবঘুরে যাযাবরের জীবনকে তিনি উপভোগ করতে চান। I don't know whether this video is useful or not. I also don't know
whether you are getting benefited or not. So please comment whether this video is useful. Thank you.